内弟兄姐妹们，大家平安。Shalom saudara seiman，我们感谢上帝有给我们学习的机会，dan kita bersyukur Tuhan ajarkan kita untuk terus belajar。我们在进入在11月份的第4周，我们要真正的要更加的努力学习如何面对这个每时每刻的问题。好，我们在进入在第4周的11月份呢，我们要真正的如何的来专注神的话，来保守如何的去面对。Kita mau sungguh-sungguh bagaimana kita menghadapi masa-masa yang sulit ini di dalam kita menggunakan firman Tuhan untuk kita senantiasa mengucap syukur。好，我们弟兄姐妹们，有神的话也一直提醒我们，从哥罗西书4章2节，就是说我们要横切祷告，在此警醒感恩。Kita harus dengan tekun berdoa, dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur。所以我们要真正的要有一个感恩的心，在这个时刻里头，我们要真正的来如何去面对这个困难的时刻，使用神的话来提醒我们。Kita mau sungguh-sungguh di dalam masa-masa sulit ini, kita harus bisa menggunakan firman Tuhan ini, kita menghadapi untuk senantiasa kita bersandar kepada Tuhan。好，弟兄姐妹们，我们大家在进入在这个全球的疫情，我们看到很多事情发生的。Kita melihat di dalam memasuki masa pandemi global ini banyak hal yang terjadi， 就是像那个经济的危机， di dalam kita melihat juga krisis ekonomi yang terjadi。 所以我们弟兄姐妹们要维持刚强，在信心里头，维持在耶稣基督里头。 Kita di dalam memasuki masa sulit ini, kita harus hidup bersandar kepada firman Tuhan dengan memiliki iman yang teguh。 好，弟兄姐妹们，我们鼓励大家在灵修生活里头要有一个美好的品质。 Di dalam kehidupan saat tentu kita harus memiliki kualitas yang baik。 Oleh sebab itu kita mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan。 好，我们要真正的要专注来到上帝的面前，来带着渴慕的心，在上帝里头得着从他丰盛的喜乐。 Kita mau sungguh-sungguh dengan hati yang bersukacita, kita datang di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan hati kita yang terbaik。 好，我们弟兄姐妹们，我们大家来站立起来，我们带着预备的心来到上帝的面前。我们之前要做一个祷告， Mari kita semua persiapkan hati kita, mari kita akan berdoa untuk datang di hadapan Tuhan。 天父，我们感谢你给我们这个美好的时刻，能够来到上帝的面前，如何的我们能够学习的从神而来的话。主耶稣充满了我们每个弟兄姐妹们，带着敬拜的心，带着渴慕的心来到主耶稣基督的宝座前，以全心全意的来赞美你，以尽心尽力的爱我们的大君王，我们的主耶稣基督，将把整个的生命完全交托在主耶稣基督的手中，将把一切的时间也完全交托在主耶稣基督的手中。好，让我们每一个信徒常常渴慕你的话，常常被神的话所充满，将把一切事物重担卸下在主耶稣基督的脚前。我们将祷告，我们献上感恩，奉靠耶稣基督的圣名祷告祈求，哈利路亚，阿们。颂赞主我的灵，我的魂，正从他的生命，尽全心和全力歌颂你，我正从你的生命，颂赞主
从他的生命，尽全心和全力歌颂你，我遵从你的生命。太阳升起，新的一天来临，就是要再来歌颂我神。无论将要面对是顺境或是逆境，当夜晚来临，仍要歌颂你，颂赞主我的灵，我的魂，遵从他的生命，尽全心和全力歌颂你，我遵从你的生命。丰盛慈爱，切不轻易发怒。你明知道你的心宽容，以你的美善不住地歌颂你。千万个理由，我要敬拜你。从他的生命，尽全心和全力要歌颂你，我遵从你的生命。那日来临，我的力量消失，生命到尽头的时候来到，我心坚定无止境歌颂你，千万年一直到永永远远。从他的生命，尽全心和全力歌颂你，我遵从你的生命。颂赞主我的灵，我的魂，遵从他的生命。全心和全力歌颂你，我遵从你的生命。哈利路亚，颂赞主我的灵，我的魂，我遵从他的生命，尽全心和全力遵从你的生命，我遵从你的生命，我遵从你的生命，我遵从你，我遵从你。
尽全心和全力歌颂你，我遵从你的生命。常常喜乐，向主高歌，无论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时，流泪撒种地，欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开。常常喜乐，向主高歌，无论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时，流泪撒种地，欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。凌乱的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，
着为王，到永永远远。随洪水翻腾，我坚定仰望你。你坐着为王，垂听我呼求，使我灵苏醒，有复活的生命。主耶和华满有怜悯和恩典，我投靠在你翅膀荫下。当我回转，衣袖虽然有哭泣，早晨必欢呼喜乐。你坐着为王，到永永远远。随洪水翻腾，我坚定仰望你。你坐着为王，垂听我呼求，使我灵苏醒，有复活的生命。今天无论这个世界是多么的动荡，你的环境是多么的无奈，你要继续来仰望神，因为他仍坐在宝座上，他拥有你生命的答案，他也拥有这世界的答案，他正坐在宝座，垂听你的呼求。你坐着为王，到永永远远。随洪水翻腾，我坚定仰望你。你坐着为王，垂听我呼求，使我灵苏醒，有复活的生命。你坐着为王，到永永远远。随洪水翻腾，我坚定仰望你。你坐着为王，垂听我呼求，使我灵苏醒，有复活的生命。你坐着为王，垂听我呼求，使我灵苏醒，有复活的生命。使我灵苏醒，有复活的生命。主，我们同行在你面前，以祷告寻求你面。我们转离所有的恶行，定义单单跟随你。主，我们是属你的子民，就赐下父神的心。我们要回转向你父神，也要看见复兴。我们呼求你，阿爸父，设立你宝座在这地。你闭着眼看侧耳垂听，奉主名的呼求，万民都要
Shalom saudara, saya percaya saudara dalam keadaan sehat-sehat, jasmani dan rohani. Nah, seperti saya katakan minggu kemarin saudara, bahwa kebanyakan agama, termasuk agama Kristen, hanya berfokus menyiapkan orang-orang untuk meninggalkan dunia ini, meninggalkan bumi ini untuk pergi ke surga. Nah, saudara, misi kita bukan misi agama. Misi kita adalah misi kerajaan. Ya, bukan misi agama. Misi Bapa. Misi Bapa adalah misi kerajaan. Misi kerajaan bukan menyiapkan keberangkatan untuk menuju surga. Tidak. Misi kerajaan adalah membangun pos-pos kerajaan surga di bumi ini. Karena kerajaan surga harus datang ke bumi ini. Nah, misi kerajaan adalah menanam taman kerajaan, menanam akar saudara, dan tetap tinggal di tempat ini, walaupun untuk sementara waktu saudara. Nah, misi kerajaan bukan membawa bumi ke surga. Sekali lagi, misi kerajaan bukan membawa bumi ke surga, tetapi membawa surga ke bumi. Itulah sebabnya kita berdoa, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ingat, jangan sampai terbalik saudara. Ya, agama fokusnya hanya surga, hanya memperhatikan surga, tapi kerajaan memperhatikan bumi. Kerajaan fokusnya kepada bumi. Setiap saudara dan saya yang telah diciptakan ulang menjadi ciptaan baru harus punya fokus di bumi. Bumi ini harus kita kembalikan ke dalam wilayah kedaulatan pemerintahan Allah, saudara. Nah, jadi jangan pernah berpikir untuk cepat-cepat meninggalkan bumi ini, saudara. Karena kita masih punya tugas dan tanggung jawab untuk terutama membangun komunitas kerajaan sebagai pos kerajaan di bumi ini. Nah, saya mau saudara melihat kembali di dalam Matius 18 ayat 18 berkata begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Perhatikan baik-baik. Saudara, Yesus telah mengambil kembali kuasa yang dulu pernah Adam serahkan kepada iblis. Sekarang Adam yang kedua, Adam yang terakhir, Yesus mengambil kembali kuasa itu. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia masuk ke perut bumi. Itulah sebabnya dia berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi," saudara. Nah, itulah sebabnya Yesus perintahkan untuk kita pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Inilah amanat agung, saudara. Nah, amanat agung ini bukanlah pernyataan agama. Amanat agung ini adalah pernyataan kebijakan pemerintahan kerajaan surga, saudara. Jadi ini bukan pekerjaan agama. Ini nggak ada hubungan dengan agama. Ini proyek kerajaan Allah. Kita yang merupakan bagian dari eklesianya diberi tanggung jawab dan kuasa oleh raja kita untuk melaksanakan amanat ini. Perjuangan kita adalah mengisi bumi dengan kehidupan kerajaan kembali. Ya, karena bumi ini telah dirusak oleh pemerintahan si jahat. Nah, itulah tugas kita. Berulang-ulang saya ingatkan kepada saudara dan sekarang saya ingatkan kembali bahwa misi Bapa adalah melalui kompak-kompak yang bersepakat dengan Kristus Sang Kepala membangun komunitas kerajaan Allah sebagai pos kerajaan Allah di bumi ini. Nah, komunitas kerajaan inilah yang kita sebut dan menjadi visi kita sebagai rumah Tuhan, sebagai pusat solusi bagi suku bangsa dan mercusuar bagi tubuh Kristus. Haleluya.
Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah disiapkan untuk menjadi duta-duta, utusan-utusan kerajaan surga untuk merebut kembali bumi ini untuk kerajaan surga. Haleluya, siapkan diri saudara lebih jauh lagi untuk diperlengkapi. Tuhan memberkati. Haleluya, shalom saudara-saudara. Shalom， 亲爱的弟兄姊妹， Kita hari ini bersyukur masih boleh beribadah. 今天我们要感谢主，因为我们还能够聚会。 Jadi kita tetap semangat ya. 弟兄姊妹，我们还是有积极的力量。 Minggu lalu kita membahas tentang doa Bapa kami. 上个礼拜我们已经学习主导文， Doa Bapa kami adalah doa kerajaan. 弟兄姊妹，主导文就是天国的祷告。 Jadi doa Bapa kami itu di dalamnya ya ada prinsip-prinsip hidup dalam kerajaan Allah. 在主导文里面有在神国度里面的生活原则， Jadi bukan hanya kita doakan saudara, tapi kita hidupi prinsip-prinsip hidup dalam kerajaan Allah itu. 所以不单单是只是我们把它祷告出来，也是我们把这个生命活出来，在神的国度里面的 Nah, 方式。 karena itu kita mau mempelajari lebih dalam prinsip-prinsip hidup dalam kerajaan Allah itu. 那弟兄姊妹，我们要更深的去了解、学习在神国度里面的一些原则。 Nah, kita akan lihat prinsip pertama yang paling penting dalam doa Bapa kami ini, 那弟兄姊妹，我们要在主导文里面看第一个最基础的， yaitu ada di kalimat Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. 就是我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。 Nah, apa artinya bagian ini, saudara? 那弟兄姊妹，这一段是什么意思呢？ Jadi kalau kita mau berdoa, hal pertama yang kita mesti lakukan, 当我们祷告的时候，第一件事我们要做的， kita mau masuk hadirat Bapa, ya, kita berdiam di hadiratnya Bapa. 就是我们要进到天父的同在，我们要住在他的同在里。 Bukan hanya waktu doa itu saja, 那弟兄姊妹，不只是在祷告这段时间 tapi，sepanjang hari kita hidup di hadirat Bapa. 而是在一天下来，我们都是活在神的同在里。 Nah, hidup di hadirat Bapa ini di dalam bahasa Latinnya Nah. dikenal sebagai coram Deo. 如果在他的拉丁文里面，就是神天父的同在，就是 coram Deo。 Nah, coram artinya di hadapan wajah. coram 的意思是在他的面前， Deo artinya Allah. 如果 Deo 就是神的意 Jadi 思， di hadapan wajahnya Allah. 所以 coram Deo 就是在神的面前。 Ya. Nah, kenapa kita mesti selalu tinggal di hadirat Bapa? 那弟兄姊妹，为什么我们要不断的住在天父的同在 Karena 里？ ini adalah prinsip pertama kita hidup di dalam kerajaan Allah. 因为这个就是在我们活在神的国度里面第一个的原则。 Ya, apa itu kerajaan Allah? 弟兄姊妹，什么是神的国度？ Kerajaan Allah adalah kehadiran dan pemerintahan Allah di dalam diri kita dan di antara kita. 神的同在，在我们也是在我们众人里面， Ya, bukan hanya kehadiran tapi juga pemerintahan. 不单单是他的同在，也是他的掌权。 Ya. Nah, saudara, jadi kita mau saudaraku hidup pertama-tama dalam hadiratnya Allah. 第一，我们是先在他的同在里面。 Nah, jadi makanya kalau kita mau hidup dalam kerajaan Allah, penting sekali hidup di hadapan hadiratnya. 所以，如果我们要在神国度里面，我们就最重要就是在他的同在、他的面前。 Ya, ini adalah apa yang Tuhan inginkan. Tiap hari Dia mau kita hidup di hadapan wajahnya. 这个是他要我们每一天都是在他的面前，在那里。 Nah, mari kita lihat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6. 我们来看一下，在民数记第6章 Nah, ayat 24 sampai ayat yang ke-27. 24到27节。 Saudara, ini adalah berkat, doa berkat yang diberikan oleh imam kepada orang Israel. 弟兄姊妹，这一段是祭司他的祷告，祝福他的子民。 Ya, saudara,
dikatakan bahwa bahkan tiap pagi para imam memberkati orang Israel. 说每一天早晨，这些祭司要给以色列人祷告。 Bahkan saudara dalam acara-acara, di akhir acara ibadah di sinagog, ya orang Israel diberkati dengan doa ini. 也是在每一次有一些的特别聚会，在信那哥他们聚会完了之后，要给众人祝福。 Jadi 就是要 ini 记得 adalah berkat buat orang Israel supaya dia tiap hari bisa hidup diberkati oleh Tuhan. 这个是给以色列人的祝福，是在每一天里面他们能够蒙福。 Nah, mari kita lihat dikatakan demikian, saudara. 那弟兄姊妹，这段圣经是这样说： Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 愿耶和华赐福给你，保护你。 Ini berkat yang pertama. Tuhan berkati orang Israel dan melindungi mereka. 这个是第一个祝福，就是神要祝福以色列人，也保护他们。 Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. 愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。 Nah, bagaimana mereka bisa dapat kasih karunia Tuhan? 他们怎么样子能够得到这个恩赐呢？ Kalau Tuhan menyinari mereka dengan wajahnya. 就是他用他的脸光照。 Ya, Israel. kemudian ayat yang ke-26, saudara. 然后第26节， Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 愿耶和华向你仰脸，赐你平安。 Nah, Tuhan mau memberi damai sejahtera kepada orang Israel. 那神也要把这个平安给以色列人。 Bagaimana mereka bisa memperolehnya? 他们怎么样子能够得到的呢？ Kalau Tuhan menghadapkan wajahnya ya kepada mereka. 就是当耶和华向他们仰脸。 Nah, inilah saudaraku 3 berkat yang diucapkan oleh imam untuk orang Israel. 那弟兄姊妹，这个就是3个祝福，当祭司给以色列人祷告。 Nah, perhatikan yang kedua dan ketiga, 那弟兄姊妹，我们注意第2跟第3。 ya, supaya orang Israel bisa diberkati, saudara. 如果要以色列得到蒙福的时候， Supaya mereka bisa mendapatkan shalom itu, damai sejahtera, 当他们想要得到这个小龙这个平安的时候， maka bagian mereka adalah mereka harus hidup di hadapan wajah Tuhan. 他们的部分就是要活在神的面前， Karena Tuhan wajahnya menyinari mereka. 因为神的脸，耶和华的脸要光照他们， Ya, menghadapkan wajahnya kepada mereka. 耶和华向他们仰脸。 Nah, inilah konsep Coram Deo. 弟兄姊妹，这个就是 Coram Deo。 Jadi kalau orang Israel tiap hari hidup di hadapan wajahnya, 如果以色列人每一天都活在他的面前， maka mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan. 所以以色列人就要得到他的祝福， Dapat perlindungan dari Tuhan, 得到神的保守， dapat kasih karunia dari Tuhan, 得到神的恩赐， dan mereka dapat apa saudara? Damai sejahtera dari 然 Tuhan. 后他们得到平安。 Nah, damai ini yang merupakan hal yang sangat luar biasa. 那 saudara. 弟兄姊妹，这个平安是一个特别的， Ini yang disebut shalom. 这个平安就叫做 Shalom。 Shalom artinya damai sejahtera. Shalom 的意思就是平安。 Nah, saudara, orang Israel punya pengertian begini. 那以色列人他们有一个概念是这 Kalau 样子： mereka damai dengan Tuhan, 如果他们跟神是和平的， damai dengan diri sendiri, 他们跟自己也是和平的， damai dengan sesamanya, 他们跟众人也是和平的， damai dengan keluarganya, 他们跟自己的家人和平， damai dengan lingkungannya, 他们跟环境是平安 bahkan 的， damai dengan alam ini, 跟这个世界是平安的， maka mereka mendapatkan berkat yang seutuhnya. 他们就能够得到完整的祝福。 Makanya orang Israel, shalom itu penting sekali. 所以弟兄姊妹，这个 Shalom 对以色列非常的重要， Nah, sama juga dengan kita, saudara. 跟我们也是一样的。 Kita, saudaraku, akan menerima shalom itu, saudara. 那弟兄姊妹，我们也能够得到这个 Shalom。 Kalau kita, saudaraku, hidup di hadapan wajah. 如果我们是活在他的面前， Nah, ini sesuai dengan apa yang Paulus ajarkan di Perjanjian Baru. 那弟兄姊妹，这个也是符合保罗在新约里面教导 Kita 的。 lihat Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 2. 弟兄姊妹，我们可以一起来看哥罗西说第1章。 Nah, saya mau bacakan buat
saudara, dalam Alkitab mudah dibaca. 这个是一个用普通的言语的圣经翻译 Seperti 的。 aku tadi katakan, kita anggap diri kita bersatu dengan tubuh Kristus waktu dia hidup lagi dan kematian, dari kematian dan naik ke surga. Oleh karena itu, mari kita rasa begini, saya sangat rindu surga saja, di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Allah. 第1、第2节那里说到，所以我们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。 Nah, ayat 2 tadi dia udah keburu baca. Ayat 2 bilang, jadi biarlah hati dan pikiran kita terpusat di surga, di mana roh kita berada, jangan sampai pikiran kita terpusat di dunia. Ya, nah saudara, kita lihat Paulus berkata bahwa sebenarnya setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 所以保罗在这里说，其实就是当我们接受主耶稣成为我们的救赎主， kita bersatu dengan Kristus. 我们跟基督已经合在一起， Dan kita punya tempat yang sama dengan Kristus. 我们的地位也是跟基督一样。 Kristus ada di mana, 那 saudara? 基督在哪里呢？ Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 基督是坐在神的右边。 Wow, kita punya tempat yang sama. 弟兄姊妹，我们地方我们的地位是一样的， Ini di alam roh. 这个是在灵界里面。 Dan roh kita katanya ada di situ. 那我们的灵也是在那里。 Jadi kata Paulus, kita harus pikiran dan hatinya terpusat dengan surga. 说我们的思想、我们的思念要跟天堂是连在一起， Selalu ada di alam roh itu. 常常在灵界里面。 Kita mesti pikirin perkara-perkara yang di atas. 那我们所思念的是上面的事， Jangan yang di bawah, kata 说 Paulus. 不要思念地上的事。保罗 Nah, 说， ini penting sekali, saudara. 弟兄姊妹，这个也是非常重要。 Kalau kita tinggal di hadirat Tuhan selalu, 那弟兄姊妹，如果我们常常住在神的同在里面， maka kita bisa melihat realitas-realitas alam roh. 我们就能够看见在灵界里面所发生的现实。 Kita juga bisa melihat posisi kita bersama dengan Kristus. 我们也能够看见我们跟基督的地位。 Wow, posisi kita posisi yang di atas segala kuasa 你知 kegelapan. 道吗？我们的地位是在所有的权柄之上面。 Posisi kita posisi kemenangan. 我们的地位是得胜的地位， Ya, posisi kita saudaraku posisi yang superior. 我们的地位是上一层的。 Jadi saudaraku ini luar biasa. 所以弟兄姊妹，这是非常特 Nah, 别。 jangan katanya kita hidup ya, saudara, terpusat pikiran kita yang di dunia. 所以你们活着不要思念地上的事。 Ya, contohnya saudaraku satu hari bujangnya Elisa, 有一天，以利沙的童， ya dia bangun pagi saudaraku, 这个学童早晨起来了， dia bilang, wah matilah kita karena banyak sekali tentara mengurung kita. 哇，他说糟糕了，有这么多的敌人在那里围攻我们。 Nah, bujangnya Elisa cuman lihat dengan mata biasa. 以利沙的这个学童只是看见用眼睛， Tapi Elisa bilang, ya dia tumpang tangan doakan saudaraku bujangnya ini. 可是说到以利沙，他就按手为他的这个学童祷告。 Waktu dia doakan 当他 saudara, 祷告的时候， terbukalah mata bujangnya ini. 所以他的眼睛就开了， Dia bisa lihat alam roh. 他能够看见灵界， Wow, ternyata malaikat lebih banyak yang melindungi kita. 他看见哇，原来有更多的天使在那里保护他们。 Nggak takut lagi saudara Saya tahu saya bujangnya pun Elisa. pahala. Demikian juga kita. 那 saudara. 弟兄姊妹，我们也是一 Kalau 样。 kita hidup hanya dengan pandangan mata biasa, 如果我们活着只是用我们的肉眼这样子看， kita akan ketakutan setengah mati. 我们一定是非常的害怕， Kita akan hidup dengan kekhawatiran. 我们也是活着一定有很多的担心、担 Tapi 忧。 kalau kita masuk ke alam roh, 可是当你进到灵界里面的时候， melihat rencana Tuhan, 当你看见神的旨意的时候， kita melihat saudaraku apa yang Tuhan ya sudah berikan kepada kita, 当你看见神给你所预备的是什么， kita nggak takut lagi saudara. 你就再也不怕了。 Nah saudara, itulah
Tuhan mau kita tinggal di hadirat Tuhan 所以 selalu. 弟兄姊妹，这个就是为什么神要我们要常常住在他的同在里。 Nah, saudara, bagaimana kita bisa terus praktek koram deo sepanjang hari? 可是我们怎么样子在一天里面，我们要不断的去 Koram Deo 呢？ Nah, satu kali saudaraku, ini beberapa tahun yang lalu, 这是几年前的事情。 ya, satu hari Tuhan ingetin saya, saudara. 有一天呢，神提醒了我， Ya, Tuhan ingetin, kamu sehari berapa kali sih ingat aku, kata Tuhan. 神说你一天有几次记到我？ Iya ya, saya nggak pernah kepikir Tuhan. 然后我说，我没想过了。 Kemudian saudara, Tuhan ingetin, saya bikin penelitian ya, berapa kali sih saya ingat Tuhan sehari. 然后我就写抄，怎么我一天能够记起神是几次？ Nah, saya taruh kertas di kantong saya sama pensil kecil. 所以我就放一个小笔跟一张纸， Tiap kali saya ingat Tuhan, 每一次想到神的时候， saya tulis 1. 我就写上1。 Kemudian nanti berapa lama lagi, ingat lagi, tulis lagi 1. 如果想到神了，再写一个。 Ya, terus sepanjang hari itu 在 saudara. 一天里面就是这样子记着。 Nah, setelah kira-kira jam 10 malam, 大概10点晚上， saya keluarin kertas 我 itu. 把这张纸拿出来， Saya hitung. 我数一数。 Tahu saudara, saya sehari ingat Tuhan berapa kali? 你知道我一天记起主有几次吗？ Kira-kira 22 kali. 大概有22次。 Wow, berarti kira-kira ini saudara, ya sejam sekali lah saya 那 ingat 大 Tuhan. 概就是1个小时一次，我想起他。 Tapi kalau saya ingat masalah saya, wih, bisa mungkin puluhan kali. 可是如果我想起我的问题的时候，可能几十次。 Ya, wah akhirnya saya saudara shock. 后来呢，我就非常的惊讶。 Itu saya tanya, Tuhan, gimana ya saya bisa belajar meningkatkan kesadaran saya akan Tuhan? 我就问主，怎么样子我能够叫我自己能够不断的提醒我在神的同在里。 Nah, akhirnya Tuhan bukakan hal-hal praktis ini, saudara. 然后后来神就给我看见这些简单的事。 Nah, ternyata saudara, untuk kita latihan sampai kita bisa sadar akan hadirat Tuhan terus-terusan, 原来如果我们要锻炼，叫我们不断能够体会到神的同在， itu perlu proses, saudara. 这个是需要一个过程， Perlu latihan. 是需要锻炼， Karena ini adalah ibadah. 因为这个是崇拜。 Nah, Paulus bilang, latihlah dirimu beribadah. 保罗说叫我们锻炼自己崇拜。 Nah, jadi saudara, saya mulai latihan. 那现在我开始锻炼。 Nah, ternyata saudara, ya, untuk mencapai tingkat koram deo yang tertinggi, 如果想要达到最高的 Koram Deo， yaitu kita bisa sadar akan hadirat Tuhan, ya, sesering mungkin. 就是我们不断的能够常常能够体会到 Koram Deo。 Nah, ada 3 tingkat koram deo yang kita ya harus praktekkan. 那有3个 Koram Deo 的过程是我们需要去 Nah, 经历的。 tingkat yang paling rendah, 那 saudara, 第一个最基础的， ya, saya sebut koram deo yang reaktif. 我就说这个是有反应的 Koram Deo。 Ya, yang kedua kemudian koram deo yang aktif. 第二呢是积极的 Koram Deo， Baru kita mencapai koram deo yang otomatis. 第3才是自动的 Koram Nah, Deo。 bagaimana caranya? Mulai dari koram deo yang reaktif 那 dulu. 弟兄姊妹，我们先从这个有反应的 Koram Deo 开始。 Nah, maksudnya apa, 那 saudara? 它的意思是什么呢？ Jadi gini, kita baca ayatnya dulu, saudara. 我们大家一起来读一段圣经， 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 在提撒罗尼迦前书 16 sampai 18. 16到18。 Nah, di situ dibilang gini, saudara, bersukacitalah selalu, tetaplah berdoa, bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus 提撒罗尼 Yesus. 提撒罗尼迦前书第5章第16到18节，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。 Nah, saudara, Alkitab bilang kita harus selalu bersukacita. 弟兄姊妹，圣经说你们要常常喜乐， Kemudian tetap
tetaplah berdoa. 不住的祷告。 Jadi saudara, kita disuruh berdoa senantiasa. 这里说到是不住的、常常的祷告 Nah,。inilah sebenarnya koram Deo, 那 saudara. 弟兄姊妹，这个就是 Koram Deo， Ya, tinggal di hadirat Tuhan sesering mungkin. 坐在神的同在里面，要越长越好。 Nah, bagaimana caranya, saudara? 怎么样做呢？ Kuncinya ada di ayat 18. 它的关键就是在18节， Bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan. 在凡事上谢恩。 Oh, ternyata kuncinya adalah saudara bersyukur. 原来它的关键是感恩。 Bersyukur dalam hal apa? 谢什么呢？ Dalam segala keadaan. 就是在凡事所有的事上。 Nah, jadi saudara, kalau kita mau latihan Koram Deo, 弟兄姊妹，如果我们想要锻炼 Koram Deo， mulai dari ini, saudara. 就是从这个开始。 Mari kita pergunakan segala keadaan untuk kita mengucap syukur. 我们用所有的环境、所有的状况来感谢神， Untuk kita memuji Tuhan. 我们用所有的事情来赞美他， Untuk kita menyembah Tuhan. 用所有的事情来敬拜他， Dan untuk kita merenungkan firman Tuhan, saudara. 然后我们去思想他的话语。 Nah, misalnya, contoh-contohnya, 那 saudara. 比如说是这样子， Nah, kita bisa menggunakan pencobaan-pencobaan yang kita alami, 我们能够利用我们所面对的这些试探， persoalan-persoalan yang kita alami, 我们所面对的一些的问题， atau mungkin ada kelemahan-kelemahan dalam diri kita, 或者是在我们的里面身体里面有一些的软 atau 弱， mungkin kita lagi sakit. 或者是我们正在有生病， Pergunakan semua itu, semua keadaan itu untuk mengucap syukur. 我们用这一切的状况来感谢， Karena pengucapan syukur itu, saudara, membuat kita sadar akan hadiratnya. 因为当我们感谢，我们能够体会到他的同在。 Nah, contohnya pencobaan-pencobaan, saudara. 比如说这些试探， Apalagi, wah, kalau laki itu banyak pencobaan pikiran yang, ya mungkin pikiran yang sensual, pikiran-pikiran cabul. 可能对男生来说，一些的试探就好像这些性啊，或者是一些的诱引。 Nah, pergunakan itu, saudaraku, ketika kita dicobai untuk pikiran-pikiran yang sensual itu, 那如果有这样子的一些试探，比如说性试探的时候， kita langsung, ya kita, saudaraku, mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan. 我们把它变成我们的感谢，我们的感恩，我们来赞美， Kita mulai, saudaraku, nyembah Tuhan. 我们开始来敬拜。 Ya, ketika kita alihkan seperti itu, saudara, 当我们把它给更换的时候， ya makin banyak kita dicobai, 越多被试探， makin banyak kita koram deo. 越多的 Koram Deo 了， Nah, makin sering kita koram deo. 所以更多的我们 Koram Deo。 Kalau kita sedang mengalami persoalan, 如果我们正在面对问题， jangan kita bersungut-sungut, 我 saudara. 们不用发怨言， Kita gunakan persoalan itu untuk koram deo, 我 saudara. 们利用这些的问题，我们来把它换成 Koram Kita Deo， memuji, menyembah Tuhan. 我们去敬拜，我们去赞美他， Bahkan kalau kita sakit, 或者是我们有生病， misalnya, saudara, 比如这样 satu 子。 kali anak saya praktek ini, saudara. 有一次我的孩子他曾经这样子 Dia 试过， lehernya lagi sakit, 他的喉咙疼， ya. Terus saya bilang, nak, kenapa kamu nggak pergunakan rasa sakit ini untuk kamu koram deo? 然后我就问你为什么不要试一试用这个病痛来变成你的 Koram Deo？ Oh iya ya, bisa ya Pak ya, dia 他说 bilang. 能够吗？ Ya, akhirnya dia praktek, saudara. 然后他就开始试， Setiap 1 menit kan dia telan ludah, saudara. 每一次当他一分钟吞一口， Sakit kan waktu telan ludah kan? 他咽口水的时候很疼， Rasa sakit itu dia pakai untuk bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. 然后他就用这个痛来提醒他去感恩、赞美跟敬拜。 Tuhan, aku bersyukur 他 Tuhan. 说：“主啊，我感谢你， Dalam keadaan sakit ini Tuhan, 在这个病痛里面， Kau nggak pernah tinggalkan 你 aku. 没有离开过我。 Aku bersyukur Tuhan. 主啊，我感谢你。 Ya, terus 1 menit lagi 然后1分钟后 sakit lagi. 又疼了。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Di dalam keadaan apapun Tuhan, 在任何的状况里， Engkau ada dalam hidupku Tuhan. 你都在我的生命里。 Terima kasih Tuhan. 主，感谢你。
1 menit lagi saudara, 再1分钟 sakit lagi. 又疼， Nah, tiba-tiba Tuhan ingetin dia ayat itu. 然后突然间神提醒他一个圣 Oleh 经节， bilur-bilurku kamu sudah sembuh. 因为我的鞭伤你得到医治。 Wow, dia kemudian mulai merenungkan firman itu. 他 saudara. 开始去思想神的话语， Terima kasih Tuhan. 他说：“主，我感谢你， Oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh. 因为你的鞭伤我已经得到医治。 Dia terus renungin itu 他 saudara. 就一直的去思想这个。 Kira-kira 2 jam kemudian, 大概2个小时之 dia 后， bilang, Pak, aku sembuh Pak, hilang 他说：“ sakitnya. 爸爸，我已经好了，我已经没有病了。 Wow, saudara. Ya, jadi kita pergunakan setiap situasi keadaan untuk koram Deo, ”所以 saudara. 弟兄姐妹，我们在反思用什么样子的状况，都帮助我们 Nah, 去过让 cara yang paling luar biasa adalah renungkan firman Tuhan. 最厉害的方法就是去思想神的话语。 Kenapa penting renungkan firman? 那 saudara? 为什么思想神的话语很重 Karena 要？ firman itu roh. 因为神的话语就是灵。 Yesus bilang firmanku adalah roh. 主耶稣说：“我的话语就是灵。 Jadi waktu kita renungin firman, ”那当我们思想他的话的时候， kita sebenarnya ada di alam roh, 我 saudara. 们就在灵界里面， Ya, dan kita bisa lihat apa yang Tuhan udah selesaikan. 我们能够看见神已经成就的事。 Karena Tuhan mau ciptain apapun, dia berfirman, saudara. 因为当他要造某些事情，他一定是先 Waktu dia 说话。 berfirman, 当 saudara, 他说的时候， maka apa yang dia janjikan di dalam firman itu sudah terjadi. 所以在他话语里面，他所应许的已经成 Nah, 就了。 kalau kita renungin janji Tuhan itu terus, 那弟兄姊妹，当我们不断的思想去思念他的应许 itu，menghasilkan iman. 这个就变成信心了。 Nah, kita percaya apa yang dijanjikan itu udah ada. 我们相信他所应许的已经有了。 Sehingga apa yang kita renungkan itu terjadi, saudara. 那所以呢，当我们思想的时候，就成就了。 Karena janji-janji Tuhan itu pasti. 因为神的应许是肯定的。 Amin, saudara. Amin. Nah, terus renungin firman. 那当我们这样子不断的思想他的 Nah, 话， kalau kita udah di tingkat 1 ini, saudara. 如果我们在这第一层已经有了， Nah, lalu kita maju ke tingkat 2. 现在我们进入到第2层了。 Koram Deo yang aktif. 第2种就是积极的 Koram Deo。 Nah, kita jangan tunggu ada persoalan, jangan tunggu ada pencobaan. 现在我们不需要再等有试探、有问题。 Misalnya kita pakai 1 jam 1 hari. 比如说，现在我们一天用1个小时的时 Lagi 候， nyetir misalnya, saudara. 比如说当你在开车， Kita pakai 1 jam itu untuk ya saudara bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. 在这1个小时里面，我们用这个时间来赞美，我们敬拜，然后我们感恩。 Kita pakai 1 jam itu merenungkan firman. 在这1个小时里面，我们去思想神的话语。 Nah, nanti dari 1 jam itu kita saudaraku latihan lagi bisa 2 jam. 从1个小时，我们能够锻炼变成2个小时。 Nah, kalau kita terus-menerus lakukan ini, saudara, 如果我们这样子不断的去做， sampai jadi gaya hidup, 当这个已经成为我们生活方式的时 nah 候， kita akan meningkat menjadi tingkat yang terakhir, saudara, 我们就会到了最后的一层， yaitu Koram Deo yang otomatis. 就是自动的 Koram Deo。 Nah, ya ada seorang ahli otak Caroline Leaf. 有一个脑科专家 Caroline Dia Leaf， berkata kalau kita terus-terusan praktek dialog sama Tuhan terus, 他 saudara, 说，如果我们不断的跟神一直有谈话交谈， kita merenungkan firman, 我们思想神的话， Tuhan ngomong sama kita lewat firman, 神用他的话来对我们说话。 terus-terusan kita merenungkan firman, kita dengar firman. 如果我们不断的这样子，我们想，然后我们思想神的话语， Nah, kita mencapai yang dia sebut dialog terus-menerus dengan Allah. 我们就达到一个程度，是不断的跟神有交通。 Nah, itu katanya nanti otomatis, saudara, kita gampang sekali ngobrol sama Tuhan, dengar suaranya. Ngobrol sama Tuhan, dengar firman-Nya. 所以这个我们就很自然的，我们能够随时听见他的声音，随时他跟我们说话。 Dan kalau ini terjadi, katanya, 他 saudara, 说，如果这样子， kita masuk ke tingkat namanya ketagihan. 我们就进到一个程度，是一个上瘾的程度。 Maka firman Tuhan itu jadi kesukaan.
所以神的话语变成我们真的非常的喜爱 Nah, 它。 ini Mazmur pasal 1, 那 saudara. 这个就变成好像在诗篇第1篇， Yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan. 就是我们所喜爱的，就是思想他的话 Jadi 语。 sampai tingkat kesukaannya merenungkan firman. 这个就是我们所爱的，已经到了一个程度，我们是不断思想他的 Nah, 话。 ini tingkat paling tinggi, 那 saudara. 弟兄姊妹，这个是最高层的。 Kalau kita udah terus-terusan ya masuk ke hadirat Tuhan, renungin firman terus, 如果我们不断的进到他的同在里面，我们不断的去思想神的话， maka saudara ya kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran 所以 air. 我们就好像在溪水边所栽的树， Ya, yang daunnya tidak akan layu, 它的叶子不会枯干的， yang berbuah pada musimnya. 按时结果子。 Apa saja yang dilakukannya berhasil. 说他所做的就要成功。 Nah, saudara, mari kita praktek koram deo ini, 那弟 saudara. 兄姊妹，我们要不断的去施行这个 Mulai dari hari ini, 从 saudara. 今天开始， Saudara akan lihat, luar biasa sekali. 哇，弟兄姊妹，你一定看见这个是非常非常特别的事情。 Saya dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa, saudara. 因为我听了很多的见证，好的 Orang 见证， berubah hidupnya, saudara. 人能够改变他的生命了， Mengalami pemulihan keluarga. 能够经历到家庭里面的恢复， Ya, karakternya mulai berubah, saudara. 他的个性改变了， Bahkan kesembuhan terjadi. 包括医治也是痊愈。 Ada yang ngalami mujizat-mujizat. 有很 Saudara. 多人经历到神迹， Saudara, yang paling penting adalah dia makin dekat sama Tuhan. 最主要的是他能够跟神能够越来越亲密。 Tuhan mau saudara makin mengenal Tuhan. 神要我们越来越认识神， Mari saudaraku, 所以弟兄姊妹， kita praktekkan koram deo ini terus 来，我 menerus. 们要不断的去做这个 Koram Deo。 Haleluya. 感谢主， Saudara, kita mau terima berkat dari Tuhan. 我们要接受主的祝福， Mari kita terima berkatnya, saudara. 我们要接受主的祝福， Terimalah berkat dari Allah Bapa. 从天父来的祝福， Cinta kasih dari Tuhan Yesus 从主耶 Kristus. 稣来的爱惜， Persekutuan dalam Roh Kudus. 从圣灵来的同在， Menyertai saudara sekarang sampai 要 selama-lamanya. 与你同在，一直到永永远远。 Amin. 阿门。